بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و اقارب السلام علیکم۔ محترم ناظرین، نہاتے وقت بسم اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ابی جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائیے جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے کہ وہ پتھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے نہیں۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے اکھڑا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بازبان اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی جہل، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا اس شرط پر کہ وہ اسی طرح وہیں چلا جائے جہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا، وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پیدل میری طرف عیادت کے لیے آئے اور مجھے بے ہوش پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود پایا۔ نہاتے وقت بسم اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھنے کا عمل اسلامی تعلیمات اور آداب کے لحاظ سے ایک بابرکت اور نیک عمل ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ پاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر اچھا عمل بسم اللہ سے شروع کرنا سنت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے اور غسل کو نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ روحانی صفائی کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ صرف پاکیزگی کے عمل کو عبادت بناتا ہے بلکہ ایمان کو تازہ کرنے کا سب سے بڑا افضل طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہاتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بسم اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھنا ایک مسلمان کو اندرونی سکون فراہم کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ نہانے کے دوران یہ اذکار پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ اگر غسل خانہ ایسا ہے جہاں ادب و احترام کا پاس رکھا جا سکے تو بسم اللہ اور کلمہ طیبہ آہستہ آہستہ یا دل میں پڑھنا افضل ہے۔ عام طور پر غسل خانہ ایسی جگہ ہے جہاں ذکر آہستہ یا دل میں کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنا ایمان کی تازگی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے۔ اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ مشکلات سے نجات پانے کا احساس کرتا ہے۔ بسم اللہ اور کلمہ طیبہ کے ذکر سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور اس کی روزمرہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں کم محسوس ہوتی ہیں۔ نہاتے وقت بسم اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان جسمانی پاکیزگی کے ساتھ روحانی پاکیزگی بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ اذکار اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنے، دل کے سکون، شیطان سے حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے غسل کے دوران ان اذکار کو اپنی نیت میں شامل کر کے انسان اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو نعوذ باللہ مارے گا یا پکڑ لے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔
सराका ने जब ये सुना तो उसी वक्त उठा और घर जाकर तैयारी की और अपनी लौंडी को कहा कि मेरा घोड़ा फलां रास्ते पर ले जाओ, मैं आकर वहां से तुझसे ले लूंगा। चुनाचे सराका बिन मालिक 100 सुर्ख ऊँटों के लालच में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला। सराका बिन मालिक कहती हैं कि मैं घोड़े पर सवार होकर घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। जो ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुंचा तो मेरा घोड़ा सर के बल गिर पड़ा और मैं जमीन पर गिर गया। मैं उठा और दोबारा घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को दौड़ाया। जब मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो तिलावत कुरान हकीम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ताक़ुब करते करते सर पर पहुंच गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कुछ ना करो, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। कहती हैं कि मैं घोड़े की अगली टांगे जमीन में फंस गईं और मैं घोड़े की पोछ से कूद कर जमीन पर आ गया और मैंने घोड़े को मारा ताकि घोड़ा उठे, लेकिन जमीन जो कि सख्त थी उसने घोड़े को ना छोड़ा और घोड़ा अपनी टांगे बाहर ना निकाल सका। हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह फरमाई। उस वक्त मेरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 1 या 2 नेज़े का फासला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ताला हमें इसके इस शर से महफूज फरमा जिसका इसने इरादा किया है। सराका कहती हैं कि उस वक्त मेरे घोड़े की चारों टांगे जमीन में चली गईं। मैंने बुलंद आवाज से पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा घोड़ा बाहर निकला है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गर्ज ना होगी। सराका कहती हैं कि मैंने ये शर्त भी रखी कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में आएगा मैं उसको भी वापस कर दूंगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ताला, अगर ये अपनी बात में सच्चा है तो इसके घोड़े को छोड़ दे। बस जमीन ने मेरे घोड़े को छोड़ दिया। मैंने मालूम मता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल ना फरमाया और फरमाया कि हमें इस माल से कोई गर्ज नहीं, बस हमारी बात को मख्फी रखना। जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो सराका बमा अपने कबीले के हाजिर खिदमत हुआ और मुसलमान हो गया। एक आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उसने अर्ज किया कि मैं ईमान नहीं लाऊंगा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी लड़की को जिंदा फरमा दें जो फौत हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसकी कब्र दिखाओ। उसने उस लड़की की कब्र दिखाई। एक रिवायत में है कि उसने अर्ज किया कि मैंने इस लड़की मैयत को वादी में फेंक दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो वादी दिखाओ। उसने वो कब्र या वादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। आपने उस छोटी सी लड़की को आवाज दी। उस लड़की ने जवाबन अर्ज किया, लब्बैक। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू पसंद करती है कि दुनिया में आ जाए? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दुनिया में आना पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने आखिरत को दुनिया से बेहतर पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे लिए तेरे वालिदैन ईमान ला चुके हैं, अगर तू चाहे तो तुझे इनके पास वापस लाते हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा गर्दोनवाह में जाते तो पत्थर और दरख्त जो सामने आता वो अर्ज करता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत मोहम्मद बिन खातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म जल गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया और दस्ते करम फेरा और कहा कि ऐ अल्लाह ताला इस तकलीफ को दूर फरमा। बस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुरुस्त हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में इन अहदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।